ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 24 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 54 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 23 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰੂਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ਊਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਊਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਐਮ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਸੁन्नत है कि अल्लाह ताला कुरान में ये कहा कि मैं एक छुपिया खजाना सा, मैं चाहे कि मैं पहचानिया जाऊँ तो मैं दुनिया पैदा की थी। अगर अल्लाह ताला अपनी पहचान वास्ते दुनिया पैदा कर सकता है तो इंसान जे खाश करना वो सदा साढ़े कादर मुतलक तो नहीं। असी लोग जिन्नी कर सक हर बंदे की असां भी की जे जगह शक्ल कहनी शुरू कीतियां ते पंजाबी दा अखबार कोई नहीं सी, रसाला कोई नहीं सी। तो साड़ी फिर खास झड़ सी ना, वो दबना शुरू हो गई कि हुण कित्थे भेजिए किनूं। फिर असीं उर्दू वाल नाल आ गए। उर्दू वाल साड़ी पजीरा ही होनी शुरू हो गई, वड्डे परचियां शायर शुरू होने गए, इंटरव्यू छपने शुरू हो गए, फलां फलां फलां। वो साड़ा उसरा वधदा गया। इस च अगर वधद्या असीं उर्दू च बहुत अगे आ गए। फिर 2016 फरूक नदीम साहब 2016 मेरिया 10 किताबां एक दिन छपियां। बड़ी गल है, तो बड़ा एक वो दुनिया का रिकॉर्ड है, किसी अज तक छपिया नहीं। वो किताबां छपियां जरों ते मुदस्सर भट्ट साहब जो भुलेखा दे मालको मुख्तार पब्लिश सब कुछ ने, उन्हें वो किताबां तबसरा कराया ते सुर्खी कढ़ी कि जान कश्मीरी ना पंजाब दे रहने वाले ने ते पंजाबी ने ते हैरती गल है, पंजाबी कोई किताब नहीं कही। इन्ना में सुते जेड़े अंदर है सी ना हवाला, उन्होंने जगाया। तो मैं भट्ट साहब ने कहा, भट्ट साहब हुण मेरी पंजाबी किताब है, उर्दू की कोई नहीं आएगी, जिन्हें पहले पंजाबी की आएगी वो इंतसाब तुहाडे नाल ही होगा। ये भी कहा मैं। हालांकि इस तो पहला मेरा पहला जो उर्दू पंजाबी का प्रोग्राम सी ना, वो रेडियो ते 79 च आया सी। फिर 1989 च मैं रेडियो टीवी का प्रोग्राम पहला पंजाबी च आया सी, जो दिलदार परवेज़ भट्टी ने रिकॉर्ड किया सी। वो इस मतलब इन्हूं भुलिया नहीं सा मैं। इन्होंने भट्ट साहब ने ये एहसास दिलाया, मैं चलो ये भी कर लें। फिर मैं उस साल के अंदर किताब पहले गज़लां है सन होर कई, तो उस साल के अंदर किताब जी आ गई 2 साल पहला। इस वास्ते हूँ रस्ता भी खुलिया बड़ा, हूँ पंजाबी की गुंजाइश बड़ी है। फिर सोशल मीडिया ने बड़ा कम है, लोग बंदो लाने चो ला देंगे ने। कोई होर किताबां भी पंजाबी विच आउण वालियां? पंजाबी में एक किताब मेरा इरादा होर है, वो किताब ऐसी होएगी जो पंजाबी तारीख च इंशाअल्लाह एक एजाज होएगा, इस तो पे उस अंदाज की कोई किताब नहीं होएगी। ये तहिया करके बैठा है तो इंशाअल्लाह लब। लेकिन मेरा एक बुनियादी मसला है, वो चे भी रुकावट नहीं बनता पाया कि मेरिया किताबां जी ने भी ये हरूफे तहजे हिसाब नाल आ रही ने। ये भी तारीख अज तक मतलब आराफ अलफ तो बरजस्तगी परवाही तदवीन तीस सेहत समर समन गतर बूत तक आ गया 20 हो गया ना, 24 हो गया ना। मेरा बुनियादी एक सोच है, सच तवज्जो दे कि 33 हो जान 33 हो जान ना तो ये पट्टी पूरी मुक जाती है। इस मेरी याद तवज्जो उर्दू वाले सो, लेकिन पंजाबी मैं इंशाअल्लाह भुलिया नहीं।
बड़े बड़े अजीब मेरे जहन च मेरा एक्चुअली जहन थोड़ा जिहा अड्डा तो हट के मैं यार जो इंसान है ना वो थोड़ा जिहा है यार मैं भी किते आया वां शायद हो जाए मैं तीन उठदी किताबां एक एक पूरी बैर जी एक बैर जी एक बैर दी है देखो दुनिया की मुख्तसर तरीन गज़ल मेरी उर्दू की फिर तवील तरीन उर्दू की मेरी इंशाअल्लाह है पंजाबी में नाल तैयार करना मैं किताब वो ये फरिश्ते च आवेगी इंशाअल्लाह 33 तो इन्ना बाकी अल्लाह ਨੂੰ जो मंजूर है जो अल्लाह तौफीक दे ख्याल है कि ये जड़ा इजहार है किसी भी तखलीकार ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਵਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ मेरे ख्याल च अगर मादरी जुबान च होवे ना दी बेस्ट है सब ना अच्छा है मादरी जुबान च होवे कि ना एक सवाल इत्थे पै तुहाडी इस गुफ्तगू विच तुहाडे सवाल च एक होर सवाल मौजूद है जे मैं जवाब देना चाहांगा मादरी जुबान किंदे किनू ने सवाल है तेरी मां बोले साडी मां बोलदी पंजाबी कोई बोल दसो बोलदी कोई वो लोग तो उर्दू बोलना पसंद नहीं करते इंग्लिश बोलते ने 80-60 की मां बोली का कतल खुद करने पे सही बाकी छड़ दो दारा की करना जिन्ना मर्जी तो दारे काम ना कर जी मां जो सिखाएगी ना करो बच्चे बोल मां चपेट मारदी पंजाबी लफ्ज बोले थे की बोलना है बोल तू जाहल होएगा गंवार बन जाएगा की करना पे मेरा ख्याल है कि रवैया 70s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ 70s ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਉਹ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 70 ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਬੇਟਾ ਉਹ 33 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ 33 ਆਂਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ डबल 3 ਕਹੇ ਨਾ देख जरा बाप अनपढ़ है और पढ़ती BA पढ़ती है वो गौर करो जहान लोग किधर है आ साढ़े बच्चे जिन्हें पूछे कौन पंजाबी बोलता घर में बोलता नहीं बोलता ये जिन्ना चिर ये ट्रेंड चेंज नहीं होएगा फिर एक और गल मेरी याद रखो जे ये ट्रेंड चेंज होएगा तो पंजाबी बोलने वाले बच्चे अगे फीसा लगनगे फिर साहबे दर्द उर्द जागे कोई वो पंजाबी नूं निसाब लियावेगा उस और हिसाब बचाएगी अफसर बन गए लोग फिर ये हालात बदले उंज नहीं बदल सकते कुछ कर लो यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸੱਚ ਚਾਨਣ ਵੇਖਿਆ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਬੜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਵਾਂ ਜਾਗਣ और जब बच्चा उर्दू में चपेट मारो मुंह था इंग्लिश बोले उतरान लेकिन जो घरें सा नहीं बोलना इन्नी को जुबान का सत्यानाश हो चुका सारी जुबान उर्दू की कोई बोलो आज कोई एक आ गई कंप्यूटर जुबान एक आ गई है करते मुंडे जो बह के शार्ट कर देंगे ने मोबाइल की जुबान किन्ने जुबाना बन गई इस बार जुबान का साडा मसला जो हल ही ना होगा अगे बढ़ना उन्ना ही मुश्किल होएगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ ਵਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ जी मैं नसरा 100 खाके लिखे ने वजीर आगा दे और आकमल इंशाइए लिखे ने फिर मैं तुहानू खुशी होगी सुन के कि जिहड़ी किताब छप चुकी हुण तक लोकां दी 80 ਦੇ ਬੱਚੇ मैं लिखे हुए ने ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ और बाकी भी एक परसों लिख के भेजा जी सैयद महमूद बिस्मिल्लाह संवाद का बहुत अच्छा शायर और भेजा कहीं तो मैं कम करना पे फिर मैं खाके लिखे फिर फीचर लिखे जंग च लिखे थोड़ा कहना उन्हें लिख देना सा इसलिए काम करने पे लेकिन मैं सामने इस वास्ते नहीं आ रहा कि मेरी तवज्जो सारी तो पहले अपनी ये दी पट्टी पूरी करनी है जो उस तो बाद नस्ल काम सब ना शुरू होएगा ਸਹੀ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 54 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ हाँ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ तकरीबन रलती मिलती गल ही फर्क खास नहीं पिया उत्थे ये जो फितरी निज़ाम है थोड़ी बड़ी ऊँच चीज आती रहती हर निज़ाम देखना होंगे कि मजमूई तौर पर की है मजमूई तौर पर साड़ी तलीम अगे आई है पंजाबी दी नहीं आई लोग पढ़े लोग बड़े MA इंग्लिश करके बड़े पढ़ के मुतालिब डॉक्टरेट कर ली गो इधर पंजाबी अदब भी बहुत सारी डॉक्टरेट हुई है लेकिन वो डॉक्टरेट का नवी नस्ल का असर नहीं हो रहा
ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾ PhD ਫਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਨੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਕਰਤਾਸ ਦਾ ਅਦਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बर्बादी असबाब और हल। ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤ ਆਏ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਸਲਮ ਡਾਰ ਦਾ ਖਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਰੀਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ 7 ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲੇ ਇੰਨੇ ਬਾਂਦਰ ਇੰਨੇ ਫਲਾਂ ਇੰਨੇ ਫਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਬੁਰੇ ਜੈਸਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਉਸ ਅਮਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰਤਾਸ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾਸ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਰਦੂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਰਤਾਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 79 ਚ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਉਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 25 16 ਰੱਖਨੇ ਆ, 16 ਜਾਂ 24 ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰਾ 16 ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਾਵਲ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਚੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਚਾ 300 ਸਵੇ ਦਾ 16 ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਲੀਨਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਦਿਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾਮੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਮੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਲਜਬਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 8 ਮਹੀਨਾ ਲਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 8-10 ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਲਾਂ ਝਾੜ ਝੁੜ ਕੇ ਜੋ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉੱਥੇ ਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਡਾਲਣਾ ਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰੇਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਸੰਚੇ ਲਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ। ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਖੈਰ? ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਆ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਲਜਬਰਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਨੇ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਹਫੂਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਦਾ, ਮਹਫੂਜ਼ ਅਮਨ ਮੁੰਤਜ਼ਰ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਵੈਮ ਗਿਆ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੀ ਤਸੱਵੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਗੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲੀ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਬੜਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਰ ਮੈਂ ਹਰੀਪੁਰ ਜਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਹਰੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ 4 ਸਾਲ ਤੁਰਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ KR ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਖੋਖਰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਬਲਾ ਸ਼ੇਖ ਫਜ਼ਲ ਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨਿਜ਼ਾਮਤ ਸਦਾਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਰਾਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਬਾਅਦ में। वो कुछ अरूज आता है, मैं जी वो क्या होता है? मुझे कल तो मैंने करी तो उसकी मैं वो क्या आता है? कल मेरी दुकान पे आओ। इस तरह जाऊना शिकत पे आ गया मैं। वो तो 7 साल लगातार सीखा। 7 साल लगा, उन्होंने कहा जी आप फार्गुल तहसील है, कोई मसला नहीं है। मैं सर आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी शुक्र, लेकिन 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 मैं तुहानू विखाया बगैर जिन्ना जिंदा नहीं पढ़ागा। वो बात 13 साल बाद याद रहे, उन्हें विखाया बगैर पढ़ा नहीं सी। मैं इस समय शायद सब शुरू है।
ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀਅਲ ਨਾ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਜਿਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾੜੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ, ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਲੈਗਾ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾ ਜੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੇ ਪਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਬਰਕਨ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੀ ਫਰੂਕ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਵਾਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਖ ਦੇ, ਵਾਰ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਟਲਦੇ, ਵਾਰ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਖ ਦੇ, ਵਾਰ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦੇ ਟਲਦੇ, ਰੁਕ ਗਏ ਰਾਹੀ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ, ਬੁਝ ਗਏ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਬਲਦੇ। ਵਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਬੂਟੇ ਫਲਦੇ ਫਲਦੇ। ਕੌਣ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਏ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਬੂਟੇ ਫਲਦੇ ਫਲਦੇ। ਉਮਰ ਕਚਹਿਰੀ ਏ ਪਲ ਦੋ ਪਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ। ਉਮਰ ਕਚਹਿਰੀ ਏ ਪਲ ਦੋ ਪਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਪ ਟੁਕੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੱਢੀਆਂ, ਦਰਦ ਫਰਾਕਾਂ ਝੜੀ ਮਨਾਈ। ਝੜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੱਢੀਆਂ, ਦਰਦ ਫਰਾਕਾਂ ਝੜੀ ਮਨਾਈ। ਨੈਣ ਕੜਾਈ ਉਬਲੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਦੇ ਪੂੜੇ ਤਲਦੇ ਤਲਦੇ। ਨੈਣ ਕੜਾਈ ਉਬਲੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਦ ਦੇ ਪੂੜੇ ਤਲਦੇ ਤਲਦੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਜਗਾਏ, ਸੇਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਜਗਾਏ, ਸੇਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਪਾਪੜ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵਲਦੇ ਵਲਦੇ। ਪਾਪੜ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵਲਦੇ ਵਲਦੇ। ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਨ। ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਪਲਦੇ। ਸੇਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ, ਸੇਕ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਸਮਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਕਿਸਮਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੀਕਰ ਜਾ ਪੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਮਲਦੇ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੀਕਰ ਜਾ ਪੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਮਲਦੇ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਫਨਕਾਰ ਕਹਾਵਨ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਵਨ। ਜੋ ਲੋਕੀ ਫਨਕਾਰ ਕਹਾਵਨ, ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਵਨ। ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਸੜਦੇ, ਬੱਤੀ ਵਾਂਗਰ ਬਲਦੇ ਬਲਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤਦੇ ਕੱਤਦੇ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਣੀ ਪੂਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਸੂਤਰ ਕੱਤਦੇ ਕੱਤਦੇ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਣੀ ਪੂਣੀ। ਮਾਲ ਟੁੱਟੀ ਜਦ ਸਾਵਾਂ ਵਾਲੀ, ਰੁਕ ਗਏ ਚਰਖੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ। ਸੰਗ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਸੰਗ ਗਵਾਚੀ, ਸੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਸੰਗ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਸੰਗ ਗਵਾਚੀ, ਸੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੰਗਤ ਹੋਈ। ਵਾਂਗ ਕਲਫ ਦੇ ਆਕੜੇ ਦੋਵੇਂ, ਮੋਮ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਢਲਦੇ ਢਲਦੇ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ, ਜਾਨ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜੱਗ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ। ਜਾਨ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਜੱਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ। ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ।
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਵਾਹ ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਪਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਫੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਵਾਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਫੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਇੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਮ। ਵਾਹ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਗਮ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਗਮ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਕੰਮ। ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਰੜਕਣ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਰੜਕਣ, ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਜ਼ਬੇ ਰੜਕਣ, ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਕਦੀ ਨਾ ਆਖੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੂਬ ਹੈ। ਦੂਰ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦੇ ਨਦੀਮ ਰਹੋ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਪੁਰਜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਸਹੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।